Hi, friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Hello. Yes, Sherry. Yes, Sherry. This is exercise 1 from the unit 6, where we are going to discuss about the 3 examples of yes, our main facts, what we discuss, and you think it is very easy for you. And you have to practice, yes, more than this. If you have not, then you don't worry, you practice whatever we have been given for you. Okay. Let us suppose, exercise 1, let us suppose marginal external cost of producing a commodity. This is the marginal cost. Yes, producing external cost of producing a commodity 4Q, and private marginal cost PMC is 14Q. The demand function for the commodity is P is equal to 200 minus Q. Then answer the following questions. Yes. First, compute the socially efficient output, optimum output. And second, how much output would be produced by a competitive firm? Okay. This is here, you can see, this is from what? Yes, external. Yes, how to examine the external cost. See, given demand function is equal to, is P is equal to 200 minus Q. Yes, you can see there. And private marginal cost PMC is equal to 14Q, which is given here. And next, here left marginal external cost MEC. Take it marginal external cost MEC is equal to, yes, 4Q. And what we know that then social marginal cost is equal to Q. What is the social marginal cost? We have already discussed in our lessons, that is social marginal cost is equal to private marginal cost plus marginal external cost, that is MEC, is equal to 14Q plus 4Q is equal to 18Q. Yes, just you understand what is the thing in our what there exercise. Our exercise ma ke cha ta भन्ने कुरा पहिला थाहा पाउनु पर्यो. Given that given is what there for demand function P is equal to 200 minus Q. Private external cost PMC is equal to 14Q and then marginal external cost MEC is equal to 4Q. We know that हामीलाई थाहा छ कि social marginal cost SMC is equal to private marginal cost plus marginal external cost, because whole cost is included into the social marginal cost. Therefore, we have what private marginal cost is given 14Q, and then yes, marginal external cost is given 4Q is equal to 18Q. Yes, you got the idea from this? You got? Yes, Hello? sir. Okay, now next you can see there, for socially efficient output, if it is the efficient output, then it should be equalization by the price. Social marginal cost is equal to price. Therefore, social marginal cost we already derived what? 18Q is equal to 200 minus Q. Or, yes, or 19Q is equal to 200. Just we solve that, okay? This minus Q is become plus Q to right hand side. Yes, sorry, left hand side. And now Q is equal to 10.53, what we solve. Therefore, our socially efficient output is what? 10.53 in your industry or enterprises through your calculation. हाम्रो इन्डस्ट्रीमा socially चाहिँ efficient output भनेको कति रहेछ? 10.53 हो. But now what happened there? You have to find out your what? Private marginal
cost. You can see there, the competitive firm would produce output price P equals to private marginal cost PMC. Therefore, P is equal to PMC. Price के सँग चाहिँ private marginal cost सँग के हुन्छ equal हुन्छ किनभने you are holding your industrial enterprise yourself. Therefore, your duty is to equalize what your price and your marginal cost. Therefore, this is 200 minus Q. 200 minus Q is given, and just a minute, and 14 Q. It is already what there derived. Now Q is Q minus K minus 14Q is equal to minus 200, and minus 15Q is equal to minus 200, and minus gonna out, Q is equal to 13.33 units. Therefore, what is that? Here, hence the competitive firm would produce 13.33 units of output. The socially efficient output is less than output of competitive firm. Then what is that? This way के हो त भने तपाईले यसबाट बुझ्नु पर्ने कुरा तपाईको इन्डस्ट्रीमा तपाईले सोशल कस्टलाई चाहिँ बियर गरेर यदि उत्पादन गर्न थाल्नु भयो भने तपाईले सक्ने कुरा कति थियो भने 10.53 युनिट थियो तर तपाई आफ्नो पर्सनली बेनिफिटका ढंगले काम गर्दा फेरि what you did here and then you got what 13.33 units. Who bear that remaining things? You कसले बियर गरे हो त भन्दा 10.53 difference 13.33. It is gone to their society's default. त्यसैले कहिलेकाहीँ तपाईको यो डिफरेन्स आउटपुट जतिखेर उत्पादन गर्नुहुन्छ भन्नुको अर्थ तपाईले चाहिँ के त सोसाइटीको पनि के लिनु भएको छ सोसाइटीको के दिनुभयो भन्दा क्यापासिटी कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ भने अस्ति हामी कुरा गर्दै थियौं कि सोसाइटीले बाटो बनाइदिएछ सोसाइटीले पानी दिएछ सोसाइटीले बिजुली दिएछ सस्तोमा या सोसाइटीले सरकारले ट्याक्स कम गरिदिएछ या के गरिरहेछ त्यसले गर्दा फेरि तपाईको यसको कारणले गर्दा फेरि तपाईको आफ्नो पर्सनल चाहिँ के भयो त प्राइभेट मार्जिनल कस्ट आउटपुट चाहिँ हेर्दा फेरि को कस्ट को हाम्रो क्यू आउटपुट कति आयो 13.33. You are the benefited here in comparison to socially efficient output. Yes, यसको कुरा यति नै हो र नाउ नेक्स्ट यसबाट हामीले चाहिँ यदि तपाईसँग प्राइस छ र क्वान्टिटी छ भने तपाई केही पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ टोटल रेभेन्यू कति हो भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ हैन हामीलाई यहाँ सोधेको छैन कहिलेकाहीँ त्यो पनि सोध्न सक्छ if you ask to identify the total revenue of socially efficient output revenue then you can go Q into P and if you have to ask what there for the what yes private revenue then you can go for Q into P. Okay, it depends on your question. It is easy way. Okay, यो चाहिँ सजिलो गरी त्यसरी सल्भ गर्नु होला. Okay, now this is next. अब हेर्नुस् हामीलाई चाहिँ यहाँ suppose the supply of a commodity by domestic firm is quantity of yes SD domestics yes domestic firm it's equal to 10 plus 2p and supply by foreign firms is denoted by QSF supply by yes supply by foreign firms is equal to 10 plus p. The domestic demand for the product is given by QD is equal to 30 minus p. Now this is our yes this is our relation. Now questions are what are the total supply of the goods in the absence of quota? What are the equilibrium price and quantity of the goods? Suppose the quota of 10 units is imposed. What is the total supply of the product? And fourth, determine equilibrium price in the domestic market under the quota of 10 units. See, अब हामी यो के गर्दै छौं भने हाम्रो मार्केटमा अनि
हाम्रो टोटल डिमान्ड र टोटल सप्लाई हेर्दैछौँ नेसनल डिमान्ड एन्ड नेसनल सप्लाईको कुरा गर्दैछौँ र त्यहाँ चाहिँ सरकारले कोटा फिक्स गर्न सक्छ 10 युनिट्स 20 युनिट्स जति पनि त्यसको आधारमा हाम्रो एक्सपोर्ट र इम्पोर्टको सिचुएसन के हुने भन्ने बारे हामी हेर्दैछौँ फर्स्ट सल्युसन्स इन एब्सेन्स अफ कोटा द टोटल सप्लाई अफ गुड्स विल बी इक्वल टु द सम अफ फरेन एन्ड डोमेस्टिक सप्लाई है हाम्रो टोटल क्वान्टिटी है टोटल क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ कति हुनेछ क्युटी इक्वल टु जति पनि हामी कहाँ उत्पादन गर्यौं देशमा उत्पादन गरेको क्वान्टिटी सप्लाई अफ डोमेस्टिक यस क्यापासिटी प्लस क्वान्टिटी सप्लाई फ्रम द फरेन विदेशबाट कति ल्याउँछौं त्यो टोटल नै हाम्रो के हो भन्दा टोटल क्वान्टिटी सप्लाई हो यु नो कुरा क्लियर छ हेलो यस सर हेलो हजुर सर कुरा क्लियर छ हैन क्वान्टिटी भनेको टोटल क्वान्टिटी अफ द कन्ट्री हो देशको टोटल डिमान्ड भन्ने मान यसलाई त्यो भनेको कति हुन्छ भने देशमा जति उत्पादन भएको छ त्यति प्लस विदेशबाट जति ल्याउँछौं नि हामी त्यो चाहिँ जोड्दाखेरि नै प्राप्त भएको टोटल चाहिँ अमाउन्ट नै के हो त टोटल क्वान्टिटी डिमान्डेड इन द कन्ट्री हो हैन र हो त्यसैले हामी यु क्यान सी देयर quantity supplied by the domestic firms is equal to it is already given there 10 plus 2p यो यहाँ छ 10 plus 2p छ and the next what is there you can see there yes this is quantity supply of foreign firms is equal to 10 plus p छ हामी यो दुईटैलाई हामी के गर्छौं हामी जोड्दै छौं to calculate it when you add it हामी के पाउँछौं हेरौं त टोटल 20 plus 3p or yes, this is our relation now 20 plus 3p हाम्रो टोटल के हो त हामीले प्राप्त गरेको चाहिँ टोटल क्वान्टिटी डिमान्ड फर द कन्ट्री हो टोटल क्वान्टिटी अर टोटल ट्रान्जक्सन इन द कन्ट्री हो त्यो गुड्स को त्यसमा चाहिँ यति चाहिँ वस्तु चाहिँ के भएको हो प्राप्त कसरी प्राप्त भएको भन्दा हामीले उत्पादन गरेको प्लस विदेशबाट आएको वस्तुको टोटल जोड गर्दाखेरि 20 plus 3p आएको हो त्यसैले इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी आर डिटरमाइन्ड बाइ द इक्वेटिङ डिमान्ड एन्ड सप्लाई फंक्सन डिमान्ड एन्ड सप्लाई फंक्सनलाई चाहिँ के गर्छौं इक्वलाइज गरिसकेपछि डिमान्ड इज इक्वल टु सप्लाई गरिसकेपछि क्वान्टिटी डिमान्ड अर क्वान्टिटी ट्रान्जक्सन भनेकै टोटल चाहिँ हाम्रो सप्लाई हो र त्यो क्वान्टिटी डिमान्ड सँग के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ माथि भनेको थियो नि क्वान्टिटी जति ट्रान्जक्सन भएको छ त्यो भनेको हाम्रो लागि के हो यो क्वान्टिटी सप्लाई हो कि हैन देशको लागि त राज्यले गरेको टोटल क्वान्टिटी सप्लाई त त्यति हो राज्यको तर्फबाट गणना गर्दाखेरि त्यसैले अब हाम्रो त्यो केसँग चाहिँ बराबर हुनुपर्छ क्वान्टिटी डिमान्ड सँग बराबर हुनुपर्छ त्यतिखेर मात्र के हुन्छ इक्विलिब्रियम कन्डिसन हुन्छ र त्यहाँ हामीले प्राइस एन्ड क्वान्टिटी पत्ता लगाउन सक्छौं हैन र therefore you can see here quantity transaction in the country is equal to supply is equal to quantity demand of the country. The quantity demand of the country is already given. This is 30 minus p. र quantity supply हामीले अघि हामीले चाहिँ दुईटा जोडेर देशको टोटल क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ हामीले के गर्यौं आइडेन्टिफाई गर्यौं दैट इज 20 plus 3p is equal to 30 minus p is equal to अब हामी हेरौं 3p plus p is equal to 30 minus 20 is equal to 4p is equal to what 10 हो हामी चाहिँ 30 minus 20 10 भयो therefore p is equal to साथी वेटिङ मा हुनुहुन्छ रे एकचोटी इन गर्दिन न हजुर oh yes yes now you can see here p is equal to rupees 2.5 है per unit price चाहिँ कति पर्यो 2.5 पर्यो and the equilibrium price is rupees 2.5 per unit for equilibrium quantity and quantity demand is equal to what त्यसपछि हामी के गर्छौं क्वान्टिटी डिमान्डमा
त्यो प्राइसको भ्यालु लगाएर राख्छौँ। क्वान्टिटी डिमान्ड भनेको हाम्रो कति 30 minus P. Therefore 30 minus P is equal to 30 here, and P value is already yes, just obtained. It is what 2.5 is equal to 27.5 units. It is total quantity demand. It is total quantity demand, which is equal to, if you put this value of this P in your quantity supply, this that time also you will get the same. Okay, it is 20.7. When quota of 10 units is imposed, the quota is 10 units is imposed, means it is added in our what there export or import situation, import situation. The total supply would be what? Quantity is equal to quantity supply of domestic firms plus 10 plus 10. Now quantity supply of domestic firm is equal to, already given, it is what? 10 plus 2P, and plus quota is given what? 10 units. And now, why they are not coming? Okay. And now you can see here quantity supply, yes, quantity supply of domestic firms is equal to 10 plus 2P, and our quota is added plus 10 is equal to, it is what? 20 plus 2P. 20 plus 2P. Now we have to identify the actual water. Yes, equilibrium price and quantity after imposing the quota of 10 units. At that time, yes, quantity demand is equal to a quantity supply or total requirement for the country, transactions or trade, total trade is equal to quantity demand. Total जति पनि ट्रेड हुन्छ देशमा त्यो केसँग इक्वल हुन्छ? क्वान्टिटी डिमान्ड सँग इक्वल. Therefore, QT is equal to 20 plus 2P, which we have already taken from the calculations, and QD is equal to 30 minus 2P. Now we just calculated all these things, and we got what? P is equal to rupees 3.33. हो, जब कोटा चाहिँ एड गरियो त्यतिखेर हाम्रो चाहिँ के भयो भने मूल्य चाहिँ पहिले भन्दा के गर्यो, बढ्यो कि घट्यो? बढ्यो कि घट्यो? घट्यो. त्यहाँ बढ्यो. Quota system लागेपछि बढ्यो. After imposing quota of 10 units, the equilibrium price is 3.33. Now equilibrium quantity is equal to, just put it into the what? Total quantity demand is equal to 30 minus 3.33. 30 minus 33, just putting the value of P, yes, here, and we got 26.67 units there. अहिले हाम्रो चाहिँ total कति? 26.67 units. अब यो चाहिँ टोटल हाम्रो कोटा चाहिँ अप्लाई हुनु भन्दा पहिले र अहिलेमा के फरक भयो भन्दा घट्यो अहिले, हैन? अघि 27 point something थियो किनभने यहाँ मूल्य बढ्यो नि त, हैन? हो, 26.67. यसरी how we calculate the things regarding to what? Yes, regarding to our quota, regarding to our foreign market and etc. It is very simple way, whatever you are doing it, even it, yes, quantity demand is equal to quantity supply and equilibrium price is here. Just edit the what? Quota. कहिलेकाहीँ कोटा घटाइयो भन्न सक्छ, हैन? कोटा घटाइयो भन्ने बित्तिकै के हुन सक्छ भने यो चाहिँ माइनस गर्ने है, नझुक्किने. कोटा घटाइयो, डिडक्टिङ द कोटा बाइ 10 युनिट्स भन्यो भने के गर्ने? घटाउने. एडिङ द कोटा, इम्पोजिङ द कोटा भन्यो भने के गर्ने? प्लस गर्ने, है? You got it? घटाउने सर. हजुर, हो. कोटा घटायो, डिडक्टिङ द कोटा भन्यो बित्तिकै त घटाइदिनु पर्यो नि त, हैन र? ओके. किनभने यो मार्केटमा तपाईलाई दिएको फ्यासिलिटी हो.
फ्यासिलिटी कहिले बढाउन सक्छ, कहिले घटाउन सक्छ। कसले सक्छ? सरकारले, हैन र? हो, कहिले कोटा सिस्टम फ्री हुँदा त केही कुरै गर्नु परेन। र अनि हामीले यो टोटल बिक्री गर्ने कुरा है को टोटल लिमिट्स अफ क्वान्टिटी गुड्स हो है। यसमा के बुझ्ने? कोटा बढाउँदा या घटाउँदा फेरि प्लस माइनस हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्ने है। अरु कुरा त क्वान्टिटी डिमान्ड इज इक्वल टु क्वान्टिटी सप्लाई छ र हामी त्यतिखेर मार्केट प्राइस निकाल्छौं, त्यति कुरा। ओके, नाउ नेक्स्ट, एनी कन्फ्युजन हियर प्लिज? केही छ कन्फ्युजन? छैन सर। छैन सर। Okay, thank you. Now we go for next exercise 4. See there. Let us suppose marginal cost of producing fertilizer is 4Q. The market demand for fertilizer is Q is equal to 50 minus 0.25 P, and marginal externality cost is, yes, MEC is equal to 2Q. Now, at the socially desirable output level, what is product price? And what per unit tax and output should be levied by the government to achieve a socially desirable output level? And third, what are the government revenues at the socially optimal output level? अब हामी चाहिँ यो कहाँनिरको कुरा गर्दैछौँ भने हामी जब अघि जस्तै भने जस्तै सोसाइटीमा हामीले प्रोडक्ट गरेर अनि त्यसपछि सोसाइटीको सोशल एक्सटर्नालिटिजको कस्टलाई समेत हामीले चाहिँ के गरेर इन्क्लुड गरेर उत्पादन गर्छौँ भने त्यतिखेर हामीले भनेका थियौँ कि त्यो कस्टलाई बियर गर्नुपर्छ। त्यो कस्ट के को रूपमा बियर गर्छौँ भने विभिन्न टर्म्समा बियर गर्छौँ। एकातिर सरकारलाई चाहिँ ट्याक्सको रूपमा तिर्छौँ, अर्कोतिर सोसाइटीलाई विभिन्न बेनिफिट्सको रूपमा दिन्छौँ। त्यसैले विभिन्न बेनिफिट्स भनेको त्यतिखेर के हुन सक्छ? त्यो सोसाइटीमा तपाईले एउटा उद्योग खोल्नुभयो र तपाईको उद्योग मानौ चिनी उद्योग हो। यो चिनी उद्योग मानौ तपाईको कुनै एक ठाउँमा छ, मानौ अहिले नवलपरासीको सुनवलमा छ। अहिले त्यो चिनी उद्योगबाट तपाई त्यहाँ विभिन्न प्रकारको के हुन्छ भने पल्युसन्सहरु, एक्सटर्नालिटिजहरु चाहिँ के हुन्छ, डेभलप हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अब समाजले सोसाइटीले त बियर गर्छ केही त त्यो सरकारले सोसाइटीले बियर गर्ने कुरालाई तपाईले के गर्नुहुन्छ? सरकारी कस्टको रूपमा एउटा ट्याक्सको रूपमा तिर्नुहुन्छ। तर त्यतिले मान्दैन सोसाइटीले। अरु नेक्स्ट थिंग्स, अरु धेरै कुराहरु कहिलेकाहीँ त्यहाँ हामी देख्दै छौं। एउटा चाहिँ स्कुल खोलिदिएको छ त्यहाँ हो, र त्यहाँको एउटा सर्टेन लेभलसम्म उसले चाहिँ के गर्दियो? स्कुल बनाइदिने काम, त्यहाँको चाहिँ जनतालाई रोजगारी दिने काम, त्यहाँको पल्युसन फ्री गर्नका निम्ति त्यही नदी एरियामा चाहिँ वृक्षारोपण गर्ने काम र अरु धेरै प्रकारका कामहरु चाहिँ कसले गर्छ? त्यो इन्डस्ट्रीले गर्छ, त्यो फर्मले गर्छ। यसको अर्थ के हो? व्हाट इज दैट? त्यो के हो? व्हाई इट इज? बिकज यु हैव टु म्यानेज ऑल द थिंग्स। इट्स अ सीईओ है, तपाई एउटा सीईओ हुनुहुन्छ भने यी सबै कुरा म्यानेज गर्नुपर्छ। यु हैव टु थिंक इट। तपाईले सोच्नुपर्छ, हामीले सोच्नुपर्छ, नत्र भने के हुन्छ? सोसाइटीसँग कन्फ्लिक्ट हुन्छ एकातिर, र अर्कोतिर गभर्नमेन्टले चाहिँ के गर्छ? गभर्नमेन्टले चाहिँ धेरै ट्याक्स लेभी गर्छ। यु हैव टु मेक गुड रिलेसन्स विथ society, among the society, and second, yes, you have to pay the what? Yes, certain level of tax to the government, which is mentioned in the legal provisions there. हो, कानुनले भने अनुसारको हामीले ट्याक्स पनि तिर्नुपर्छ। त्यसैले तपाई एज अ सीईओ बीचमा हुनुहुन्छ, सोसाइटीको पनि तपाई चाहिँ you have to solve the different problems and make the good rapport है, एउटा राम्रो सम्बन्ध चाहिँ बिल्ड अप गर्नुपर्छ। एकातिर पनि all the provisions which are prepared by the government should be maintained by you. सरकारले जति पनि रेडी गरेको छ, प्रोभिजन गरेको छ, ट्याक्सको कुरा गरेको हुन सक्छ, अरु विभिन्न चाहिँ सोशल चाहिँ लायबिलिटीज हुन सक्छ, त्यो समेत तपाईले के गर्नुपर्छ भने बियर गर्नुपर्छ। Therefore, you are a good leader of the society and good what there agent of the government also there. है, एजेन्ट भन्नेको बित्तिकै के बुझ्छौं भने हामीले सरकारका सबै कानुनहरु चाहिँ लागू गर्ने र आफ्नो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ के गर्ने अनि मुभ अप गर्नका निम्ति तपाई चाहिँ त्यतिखेर एउटा सरकारको एउटा प्रतिनिधि पनि हो, त्यो लागू गर्नुहुन्छ। तर तपाई होल सोल एज अ सीईओ, you have to connect all these things very properly. है,
अब तपाईँ त जागिर मात्र खाँदै हुनु नि त, भोलि चाहिँ यी सबै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यी सबै लिगल प्रोभिजन्सहरू के छन् तपाईँ पढ्नु पर्यो, जान्नु पर्यो र विभिन्न सेमिनार गोष्ठीहरूमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, आफ्नो कुरा राख्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर तपाईँको समाजमा चाहिँ विभिन्न मिटिङहरू हुन्छ, त्यहाँ पनि जानु पर्यो, त्यहाँ पनि आफ्ना कुरा राख्नु पर्यो। तपाईँले चाहिँ त्यो सोसाइटीलाई दिने के हो त्यो कुराको चाहिँ के त लेखाजोखा गर्नु पर्यो र त्यसलाई के गर्नु पर्यो भने तपाईँको बोर्ड अफ मिटिङमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ फेरि तपाईँ आफैले मात्र बोल्न मिल्दैन, तपाईँले चाहिँ एकपटक चाहिँ प्रस्ताव लानुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ पारित गरिदिइसकेपछि बल्ल मात्र समाजमा जान्छ। त्यसैले तपाईँ पहिलो मिटिङमा जानुभयो भने के भन्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँका कुराहरू ल्याउनुहोस्, म बोर्डमा चाहिँ छलफल गर्छु र त्यसको आधारमा हामी के गर्न सक्छौँ अर्को मिटिङमा चाहिँ सल्लाह गरौँला भनेर उठ्नुपर्छ। तपाईँ चाहिँ सबै डिसिजन दिएर निस्किनु भयो भने बोर्डले तपाईँलाई के भन्छ, यस बोर्ड विल नट अलाउ टु डु वाट एभर यु वान्ट है। तर कहिले काहीँ पहिले कन्सेन्ट लिएर गएर बोल्न पनि सक्छ। ओके, I'm seeing you as what a CEO, then you have to perform all these things very properly. Now we are talking about the what there, pollution, externality, marginal externality भनेकै cost भनेकै यो pollution cost होइन त हो, हामीले अस्ति पनि छलफल गरेका थियौं। Now you can see here के भयो, हामीलाई के दिएको छ हेर्नु त, के भयो marginal bid cost MPC is equal to 4Q यहाँ दिएको छ हो, that's all। अर्को marginal externality cost MEC is equal to 2Q यहाँ दिएको छ हो। अर्को चाहिँ नि मार्केट चाहिँ के दिएको छ, डिमान्ड चाहिँ के दिएको छ फर फर्टिलाइजर इज इक्वल टु फर्टिलाइजर कुरा, फर्टिलाइजरमा अझ बढी प्रदूषण हुन्छ, Q इज इक्वल टु 50 माइनस 0.25 दिएको छ हो, दिएको छ। अब यसमा हामी हेर्छौँ यसको टोटल। अब गभर्नमेन्टले के गर्छ, अस्ति हामी सुन्दै थियौँ सरकारले मलहरूमा चाहिँ धेरै चाहिँ के त फर्टिलाइजर्समा चाहिँ सब्सिडी दिन्छ, त्यसैले गर्दा त्यो महँगो परे पनि कृषकहरूलाई चाहिँ अलिकति सस्तो होस्, उनले चाहिँ उत्पादनमा लगाउन् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी अस्तिको बजेटमा हेर्दै थियौँ अरबौं रुपियाँ चाहिँ के गरेको थियो, सब्सिडी चाहिँ को लागि छुट्याएको छ है। हालाकि मल टाइममा आयो कि आएन त्यो कुरा बेग्लै छ, तर छुट्याउने कुरा छुट्याएको छ। यदि त्यो टाइममा आएन भनेको त कसले काम गरेन, सरकारले नगरे होइन, त्यसको काम जिम्मा दिएको जुन हुन्छ त्यो चाहिँ चाँडै समयमा किन्ने र जनताको बिचमा बेच्ने भनेर त्यहाँ चाहिँ के त एउटा कर्पोरेसन छ हो, उसले काम नगरेको। अनि यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने पैसा पनि खर्च हुने र समयमा चाहिँ मल नपाएको कारणले उत्पादन पनि के हुने, सही ढङ्गले नहुने। त्यसैले वी हेभ टु मेक गुड ऱ्यापोर्ट भनेको छु मैले अघि पनि, के भने त्यो ऱ्यापोर्ट भन्ने के हो भने उत्पादन विनिमय वितरणसँग चाहिँ के हुनुपर्छ, हरेक कुराहरू चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ एउटा टाइममा सही ढङ्गले भयो भने मात्रै सबै कुराहरू चाहिँ चल्छ। अब हामीले बुझ्यौँ यो कुरा चाहिँ हामी पत्ता लाग्यौँ। अब हामीलाई भनेको छ के भनेको छ पहिला, एट द सोसियली डिजायरेबल आउटपुट लेभल वाट इज प्रोडक्ट प्राइस भनेको छ पहिला हो। हामी पहिला प्रोडक्ट प्राइस निकाल्छौँ, प्रोडक्ट प्राइस निकाल्न त केही गाह्रै छैन, डिमान्ड एक्सपेक्ट सबलाई होइन। वाट फर युनिट ट्याक्स एन्ड आउटपुट सुड बी लेभिड बाई द गभर्नमेन्ट टु एचिभ अ सोसियली डिजायरेबल आउटपुट लेभल, हामी चाहिँ ट्याक्सको कुरा निकाल्छौँ। त्यसपछि वाट आर द गभर्नमेन्ट रेभेन्युज एट द सोसियली अप्टिमल आउटपुट लेभल, we have to find out all this. Now we check the solutions. Yes, we know that socially optimal level of output occurs at an output level where marginal social cost is equal to price of the product. Yes, price of the product. Therefore, marginal social cost is equal to के हुन्छ भने हामी दुईटा जोड्छौँ, marginal, yes, marginal price of cost, private cost plus marginal externality cost, हामी के गर्छौँ दुईटा जोड्छौँ, is equal to P is equal to हामीलाई के थाहा छ 4Q plus 2Q, 4Q plus 2Q. Now P is equal to what? 6Q. 6Q. हामी जोड्यौँ कि दुईटै कस्ट जोड्यौँ हामीले त्यहाँ र यसो गर्दाखेरि P is equal to now हामीलाई Q को भेल्यु कति छ, क्वान्टिटी डिमान्ड इज इक्वल टु कति छ 50 माइनस
हामी चाहिँ q को भ्यालु राखेको त्यहाँ 50 minus 0.25 p छ. Now p is equal to 300 minus 1.5 p. हामीले 6 ले मल्टिप्लाई गर्यौं is equal to p plus 1.5 p is equal to 300 is equal to 2.5 p is equal to 300. p is equal to rupees 120 आयो है. MSC is equal to कति आयो? Price is equal to 120 आयो. अब the socially desirable output is equal to के हो भने अब हामी चाहिँ त्यही क्वान्टिटी डिमान्डको केमा इक्वेसनमा हाम्रो प्राइसको भ्यालु राख्ने बित्तिकै के आउँछ? आउटपुट आउँछ. त्यो भनेको के हो? q is equal to 50 minus 0.25 p is equal to 50 minus 0.25 into 120 है. हाम्रो p को भ्यालु कति हो? 120 हो हैन त. अब हामी चाहिँ के गर्यौं? इक्वल टु 50 minus 0.25 into 120 is equal to 30 is equal to what? Is equal to 20 units. Therefore, or hence, socially desirable output level is 20 units and product price is 120. 120 मा हामी चाहिँ सोसाइटीले हाम्रो टोटल उत्पादन चाहिँ डिजायरेबल कति 20 युनिट्स गरे हो. Now we can see what is our actual things here. अब हामी कति उत्पादन गर्दै छौं हेरौं. In order to achieve socially desirable or optimal output, market price should be equal to social marginal social cost MSC, marginal private cost MPC, and marginal external cost MPC. Therefore, the government should impose per unit tax T, yes, T equal to marginal external cost equal to marginal external cost. जति लगाएको लाग्छ ठ्याक्कै त्यति तपाईले चाहिँ सोसाइटीबाट जति लिनु भएको हो नि त्यति बराबरको ट्याक्स चाहिँ सरकारले लगाउनु भयो भने त्यो ट्याक्स चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामी निकाल्दै छौं. Therefore you can see MSC, marginal social cost, is equal to marginal private cost plus tax. Marginal private cost तपाईलाई जति लागेको हो त्यसमा के जोड्नु पर्ने हुन्छ? ट्याक्स जोड्नु पर्ने हुन्छ भनेको प्लस टी गर्नु पर्ने हुन्छ. त्यो कसले लगाउँछ? सरकारले लगाउँछ. इज इक्वल टु एमपीसी प्लस एमईसी इज इक्वल टु एमपीसी प्लस टी. अब हामी एमईसी इज इक्वल टु टी हुँदाखेरि एमईसी इज इक्वल टु टी हुँदाखेरि हामीले एमईसी इज इक्वल टु यो एमईसी भनेको एमपीसी प्लस एमईसी है. एमपीसी एमपीसी त्यहाँ गयो, हामीसँग रहेको कति थियो? एमईसी थियो नि त. इक्वल टु के भयो? टी भयो. त्यो त एमपीसी एमपीसी त गन आउट है, प्लस माइनस 0. अब हामी 2q एमईसी इक्वल टु हामीलाई माथि नै दिएको छ 2q हैन, हेर्नुस् त माथि छ. You can see that is 2q is equal to t. अब t is equal to 2 आयो. t is equal to 2 into quantity जति आउटपुट हो माथि आएको कति हो हामीलाई दिएको 20. हजुर एमईसी मा मार्जिनल एक्सटर्नल कस्ट भनेको कस्तो हो? मार्जिनल एक्सटर्नल कस्ट भनेको अघि मैले भनेको थिएँ तपाईले चाहिँ एउटा इन्डस्ट्री चलाउनु भयो हो चलाउनु भयो. तपाईको आफ्नो कस्ट मार्जिनल प्राइभेट कस्ट इन्डस्ट्री भित्र छँदै छ हैन. तपाईको इन्डस्ट्रीको बाउन्डरी भित्र जति खर्च गर्नुहुन्छ नि त्यो के भयो? तपाईको मार्जिनल प्राइभेट कस्ट भयो हैन त हो. तर अब तपाईले चाहिँ सोसाइटीलाई जे तिर्नुहुन्छ नि तपाईले पोल्युसन गरे बापत त्यो सोसाइटीको तपाईको जति पनि के छ भने अनि रिसोर्सेसहरु युज गरे बापत तपाईले के गर्नुपर्छ? सोसाइटीलाई तिर्नुपर्छ हैन त. त्यो इक्वल टु के हुन्छ भने ट्याक्स हुन्छ. त्यो तिर्ने भने के हो? ट्याक्स हो के. त्यस बापत कले सरकारले ट्याक्स लिन्छ. सरकारको कुरा गर्नु पर्दा कहिले काहीँ अघि मैले भनेको थिएँ त्यतिले मात्रै पुग्दैन.
तपाईले अरु एक्स्ट्रा सोसाइटीको निम्ति जब क्रिएट गरिदिने, स्कुल खोलिदिने, त्यहाँ चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ क्लिन गर्ने या अरु धेरै कुराहरु पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त? हो? कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौं त, त्यो इन्डस्ट्रीले चाहिँ एम्बुलेन्स किनिदिएको छ सोसाइटीलाई भन्छौं। किन त्यस्तो गरेको? भन्यो भने मैले पनि सोसाइटीको केही लिएको छु, त्यसैले मैले पनि दिनुपर्छ भन्नु पर्यो के, हैन र? मैले आफै लिनुपर्छ भन्न मिलेन, बाँड्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ भनेको के हो भने यो मार्जिनल एक्सटर्नालिटी कस्ट भनेको तपाईलाई त्यस्तो खालका छुट्टै कस्टहरु जुन लाग्छ तपाईको इन्डस्ट्री भन्दा बाहिरको, त्यसलाई चाहिँ त्यो भनेकै के हो भने तपाईको एक प्रकारको ट्याक्स हो। कहिलेकाहीँ सरकारले ट्याक्सकै रूपमा चाहिँ जति लिन्छ त्यति लिएर बुझाएर पनि पुग्छ। कहिलेकाहीँ त्यो बाहेक प्लस अदर्स पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्याक्स प्लस अदर्स। त्यसैले हामीले चाहिँ यहाँ के गर्दैछौँ, ट्याक्सको मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ। अदर्स त तपाईले फेरि एक्स्ट्रा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ या त्यो सोसाइटीलाई चाहिँ खुसी पार्नका निम्ति तपाईले आफ्नो ढंगले काम गर्न सक्नुहुन्छ। द्याट इज द थिङ। त्यो भनेकै के हुने रहेछ गरे अघि मैले भने मार्जिनल एफिसिएन्सी एक्सटर्नालिटी कस्ट इज इक्वल टु के हुने रहेछ, ट्याक्स हुने रहेछ। मार्जिनल एमइसी इज इक्वल टु हामीले माथि नै के दिया छौं क्वेशनमै 2q छ, इज इक्वल टु t भयो। त्यसैले t इज इक्वल टु 2 इन्टु q को हामीले चाहिँ पहिले नै हामी कति निकालेका छौं 20 युनिट्स। त्यसैले t 2 इन्टु 20 युनिट्स इक्वल टु 40। Therefore, or thus, the government should impose per unit tax equal to rupees 40 in or to achieve socially optimal output there. Society को optimal output निम्ति तपाईसँग कति त पर युनिट ट्याक्स चाहिँ 40 रुपैयाँ लिएर फेरि त्यही सोसाइटीमा खर्च गर्छ र अनि त्यो सोसाइटीलाई के गर्छ, खुसी पार्छ या त्यो पार्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो सरकारले इम्पोज गरेको ट्याक्स चाहिँ कति हो, 40 हो। अब तपाईको चाहिँ टोटल तपाईले गरेको अनि पर युनिट जति पनि आम्दानी थियो त्यसको चाहिँ तपाईले लुज कति गर्नु पर्यो, 140 थियो भने तपाईको आम्दानी कतिमा झर्यो, ट्याक्स बुझाएर 100 मा झर्यो हैन त? किनभने यो त बुझाउनु पर्यो। यो कसलाई बुझाउनु हो भने सोसाइटीको निम्ति बुझाउनु भयो थ्रु द गभर्नमेन्ट ट्याक्स है। अब एट द सोशली अप्टिमल आउटपुट अफ द गभर्नमेन्ट इज इक्वल टु, अब के हुन्छ अप्टिमल आउटपुट चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो उसमा उत्पादन गर्न सक्ने अबको अवस्थामा के हो भन्दा टी इन्टु के हुन्छ है, जति पनि ट्याक्स तिर्नुहुन्छ पर युनिट इन्टु तपाईको क्वान्टिटी कति प्रोडक्ट हुन्छ त्यति बराबरको तपाईले के त भने यो गभर्नमेन्ट रेभेन्यू एट द सोशली अप्टिमल आउटपुट अफ द गभर्नमेन्ट इज इक्वल टु 40 plus 20 is equal to 800 rupees 800. Thus the government revenue at the socially desirable output is कति भयो 800। तपाईको माथिको इक्वेशनबाट तपाईले सरकारलाई बुझाएको 800 हो। ओके, हामी के निकाल्यौं, पहिला ट्याक्स निकाल्यौं र त्यो ट्याक्सलाई चाहिँ केमा लाग्यौं, आउटपुटमा लाग्यौं है। हो, टोटल आउटपुट तपाईको कति खर्च भयो, 800 बराबरको खर्च भयो। थ्याङ्क यू। दाइरो यसरी हामी के गर्दै रहेछौं, यसरी हामीले हाम्रो उत्पादनमा र हाम्रो फर्ममा हाम्रो टोटल जिम्मेवारी समाजसँग, सोसाइटीसँग, सरकारसँग, इन्टरनेशनल रिलेसनसँग, डिफरेन्ट एरियासँग चाहिँ हुने रहेछ। You have to be a very capable person to cooperate all these situations and try to maintain as much as possible benefit from your industry or enterprises. Best of luck to all. र तपाई पनि आफ्नो एउटा उद्योग व्यवसायमा त्यस्तो सम्भावना जहिले पनि रहने भएकोले तपाई आफूलाई यी सबै कुराको ट्याकल गर्नदेखि प्रिपेयर बनाउने कुरा नै यो हाम्रो कोर्सको लक्ष्य हो। यसरी हामीले यो कोर्स चाहिँ के गर्यौं, सकायौं। ओके, Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon.